نعرے کا جواب دیا. اور ایک جملہ دینا چاہتا ہوں فضیلت الشیخ کی موجودگی میں جس شہر میں رہتا ہوں اور شہر کی غبار جو اٹھتی ہے اس میں بھی شفا ہے، کیونکہ حضور کا خمیر مدینے سے اٹھا، خمیر مصطفیٰ مدینے سے اٹھا، وقت نہیں تشریح کا. دوسری بات، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتے کس پر سلام پڑھ رہے ہیں؟ بولو نا، زور سے بولو. رسول اللہ پر. تو وہ کس شہر میں ہے؟ اب زور سے کہو نا، مدینہ. اور کس حجرے میں ہے؟ حضرت عائشہ کے حجرے میں. اب ایک جملہ شیخ الحدیث مولانا عبدالرؤف مکی کی موجودگی میں. مولانا عبدالرؤف مکی صاحب، میں نے کتاب میں پڑھا، علامہ سخاوی لکھتے ہیں کہ مدینے میں فرشتوں کا نزول مکہ سے بھی زیادہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان سے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا دنیا بھر میں جو بھی درود پڑھتا ہے اس کا سلام فرشتہ مدینے لے کر آتا ہے، اور مکہ میں بھی جو درود پڑھا جاتا ہے وہاں کے فرشتے بھی مدینہ آتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کو میں جملہ دینا چاہتا ہوں، تو اتنا زیادہ فرشتوں کا نزول وہ مدینہ میں ہے. میں وہاں جا کر اور ملائکہ کے پروں کے نیچے کھڑے ہو کر، کیونکہ ایمان ہے صبح شام 75,000 فرشتہ اپنی دل کی تفسیر کر کے درود و سلام پڑھ رہا ہے، تو تم وعدہ کرو کہ ختم نبوت کا کام کرو گے. تو ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت. قاضی علی راہ کافر، কাফের কাফের নবীর পরে নবী নাই, নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আইন চাই, তাজদারে খতবে নবুয়ত, তাজদারে খতবে নবুয়ত, নারে তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ, হযরত আসলে বাংলাদেশে আসার পর থেকেই তার গলার অবস্থা বসে গেছে, নাইলে তো তর্জমাও করা লাগতো না। বসে বসে ওয়াজ করে মানুষ না, দাঁড়ায় দাঁড়ায়। তো আমরা সবাই দোয়া করি আল্লাহ তাআলা ওনাকে পরিপূর্ণ সুস্থ করে দেন, বলেন আমিন। والآن نتشرف إن شاء الله بسماع النصائح کہ مسلمان کذاب کا کلا کما کرنے کے لیے مدینے سے لشکر جائے گا۔ وقت نہیں، مختصراً صحابہ کرام کی جماعت جس میں 313 بدری صحابہ کے غازی تھے، 14 شہید ہوئے، باقی تو غازی تھے، اور کے غازی 25 نماز کے غازی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے، قرآن کی تعلیم لینے والے اور مدینے کے رہنے والے انصار و مہاجرین و انصار، جن کو رب نے سرٹیفکیٹ دے دیا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، وہ سرٹیفکیٹ بھی تھا رضی اللہ عنہم ورضوان کے ساتھ، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی بعثت کا دور، جس میں 13 سالہ مکی دور، 10 سالہ مدنی دور، ٹوٹل صحابہ جو اسلام کے دفاع میں، اسلام کی احیاء میں، اسلام کی تبلیغ میں جو شہید ہوئے وہ 263 ہیں، مگر علماء کھلنا کی عوام اتنا بڑا مجمع دیکھ کر میرا دل آنسو، میرے آنکھوں میں آنسو ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے نعرے پر جوش آنا چاہیے تھا۔ کیا وہ صحابہ کا خون ہم سے زیادہ قیمتی ہے؟ نہیں، صحابہ کا خون قیمتی تھا،
वो ज़ाते नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत के लिए 1200 सहाबा जिनमें बदरी भी थे वो शहीद हुए, उनकी कब्रों पर मैंने जाकर सलाम पढ़ा और नारे तकबीर भी लगाया और खत्मे नबूवत का नारा भी लगाया और उनका पैगाम है बांग्लादेश वालों, और तुम अपनी नमाज रोजे की फिक्र जरूर करो, मगर रसूलुल्लाह की ज़ात नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम तो हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाले थे, हमने आकर जाने दे दी। यही अज़म बुलंद करो कि जान चली जाएगी, खत्मे नबूवत के ऊपर जब हम लहराएंगे तो नारा तकबीर, अभी भी जोर से जवाब है, नारा तकबीर, ताज और तख्त खत्मे नबूवत जिंदाबाद। माशाअल्लाह সংসদে আইন চাই, সংসদে আইন চাই, মেহমান বলছিলেন ভাই খতমে নবুয়তের ইতিহাস তো অনেক লম্বা, সংক্ষিপ্ত ভাবে এটুকুন শুনুন যে নবীজির জীবদ্দশায় যখন ইয়ামানের মধ্যে আসওয়াদ আনাসি নামক এক ভণ্ড নবুয়তের দাবি করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নবীজির গভর্নরকে শহীদ করে ফেলে এবং ক্ষমতা দখল করে মাত্র 25 দিনের ভিতরে এক বড় ফিতনা সৃষ্টি করে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার আদালত থেকে, তার কার্যালয় থেকে তিনি ঘোষণা করেন যে এই ভণ্ড নবীকে তার কতল করে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে দেওয়া হোক। মেহমান বলেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে যেমন শাসক ছিলেন আর একদিকে প্রধান বিচারপতিও ছিলেন, সুতরাং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই বিচারালয় থেকে, ওই আদালত থেকে এই সিদ্ধান্ত আসা মানে নবুয়তের দাবি যে করবে সে কতল বা হত্যার যোগ্য এবং সে মুরতাদ ও কাফের, ঠিক না ঠিক? মেহমান বলেন এরপর ফিরুজ দেইলামি তাকে কতল করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সুসংবাদ মদিনার মধ্যে দিয়েছেন। নবীজির ওফাতের আগ মুহূর্তে সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে নবীজি বলেন ফাজা ফিরুজ, ফিরোজ তার কাজে সফল হয়ে গেছে, ফিরোজ খতমে নবুয়তের শান মান রক্ষা করার জন্য ভণ্ডকে কতল করে দিয়েছে। মুহতারাম হাজিরিন, মেহমান বলেন আর একজন ইয়ামামার মধ্যে নবুয়তের দাবি করে, তার নাম ছিল মুসাইলামা। এই মুসাইলামাকে ফিতনা দমন করার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে প্রথম খলিফা সাইয়েদনা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুজাহিদ বাহিনী পাঠাইলেন। 20,000 মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে বদরি সাহাবীদের মধ্যে যারা গাজী ছিলেন তারা ছিলেন, উহুদের মধ্যে যারা গাজী ছিলেন তারা ছিলেন, বাইআতুর রিজওয়ানের মধ্যে যারা ছিলেন তারাও ছিলেন। এইভাবে 20,000 সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনকে দিয়া খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রধান সেনাপতি বানায়া মুসাইলামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে এক জিহাদ পরিচালনা করেছেন। মুহতারাম মেহমান বলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোটা 23 বছরের জিন্দেগিতে, নবুয়তের এই 23 বছরের জিন্দেগিতে মুসলমানরা শহীদ হয়েছে বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে, তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র 259 জন। 23 বছরে ইসলামের জন্য জান কোরবান করেছেন মাত্র 259 জন সাহাবী। পক্ষান্তরে জাতে নবুয়ত, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তার হেফাজত আর সংরক্ষণের জন্য খতমে নবুয়তের জন্য সর্বপ্রথম যে জিহাদ সংঘটিত হয়, সেই জিহাদের মধ্যে একটিমাত্র জিহাদে খতমে নবুয়তের জন্য জান কোরবান করেছেন 1200 সাহাবায়ে কেরাম। মেহমান বলেন সুতরাং খতমে নবুয়ত রক্ষা করার জন্য, খতমে নবুয়তের এই আকীদা সংরক্ষণের জন্য জান দেওয়ার এই কোরবানির ইতিহাস আজকের সেই সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই মুসলমানগণ খতমে নবুয়তের এই শান রক্ষা করার জন্য জান দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আজও আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কাদিয়ানী ফিতনা সহ যে কোনো ধরনের খতমে নবুয়ত বিরোধী ফিতনা আসবে না কেন, সেই ফিতনার মোকাবেলায় প্রয়োজন হলে আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের জান বিসর্জন দিয়ে হলেও খতমে নবুয়তের আকীদা সংরক্ষণ করতে হবে। এই জন্য মেহমান স্লোগান চাচ্ছিলেন। যাই হোক, আমরা খতমে নবুয়তের কথা বারবার শুনি, বারবার জানি কাদিয়ানীরা কাফের, কিন্তু একটি বিষয় যেটা আমি সংযুক্ত করছি তা হলো কাদিয়ানীদের ফিতনা সম্পর্কে আমাদের জানা খুবই কম। যেখানে সাধারণ মুসলমান তাদের ফিতনায়, তাদের ষড়যন্ত্রের মধ্যে ধোঁকায় পড়ে যায়।
এই জন্য কাদিয়ানী ফিতনা সম্পর্কে জানতে হবে। সর্বপ্রথম উলামায়ে কেরামকে এই বিষয় নিয়ে পড়ালেখা করা এবং কিভাবে ধোঁকা দেয় সে ধোঁকার পদ্ধতিগুলো জানা। এরপর প্রতিটি মসজিদে মসজিদে প্রতিটি ওয়াজ মাহফিলে যদি কিছু কিছু আলোচনা করা হয় তাহলে ইনশাআল্লাহ এই জনগণ এর মধ্যে থেকে আর কেউ কাদিয়ানী হবে না ইনশাআল্লাহ। এই জন্য আমরা নিজেরাও লেখাপড়া করবো, খাস করে উলামায়ে কেরামকে এই ময়দানে এগিয়ে আসতে হবে। এই সাথে এটাও বলে দিচ্ছি, খতমে নবুয়তের উপরে ছোট ছোট রিসালা ছাপা হয়েছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। আপনাদের আজকের এই সম্মেলনে ঘেটেও বেশ কিছু রিসালা আছে, আপনারা পেয়ে যাবেন। দেওয়ার সময় যার পক্ষে যতটুকু সম্ভব রিসালাগুলো নিবেন। আর নেওয়ার ক্ষেত্রে দুটো কথা বলবো। এক নম্বর কথা হলো, নিবেন পড়ার উদ্দেশ্যে, ঘরে সাজিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে নয়। আর দুই নম্বর হলো 5 টাকা 10 টাকা 20 টাকা 200 টাকা 100 টাকা দিয়ে যে নেবেন, নেওয়ার সময় এই নিয়োগ করবেন যে আমার এই টাকাটা দিয়ে হয়তো এই রিসালা আরেকবার ছাপা হবে, তো খতমে নবুয়তের ময়দানে আমার কত টাকা খরচ হইল, যেটা আমার জন্য শাফাআতের ওসিলা হয়ে যেতে পারে। নেবেন তো ইনশাআল্লাহ। बांग्लादेश के खुलना के गयूर अवाम मुसलमान भाइयों, मैं वादा करता हूं, वादा कि मैं मदीना मुनव्वरा जाकर आप सबकी तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश करूंगा। मेरी दुआ है कि ये पूरा मजमा हमारे अपनी आगायार के साथ मकबूल हज और उम्रे के साथ मदीना में रसूलुल्लाह की खिदमत में खुद भी सलाम के लिए अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। सुनो, जुमला एक देता हूं, वादा तो मैंने कर लिया, मगर तुम्हारा नारा भी मैं गवाह बनकर कहूंगा कि मैंने बांग्लादेश में तकबीर का नारा लगाया और खत्मे नबूवत का नारा लगाया और मुसलमान गयूर गैरतमंद बांग्लादेश खुलना এই জন্মগ্রহণ করেছে কোথায়? কাদিয়ানে। নবীজি হিজরত করেছেন কোথায়? মদিনায়। এই জীবনে মদিনা চোখে দেখে নাই। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করেছেন কয়টা? 88টা। এই জিহাদকে বলেছে কি? হারাম। তাহলে বলেন কোনোভাবে সে নিজেকে মুহাম্মদ দাবি করার কোনো সুযোগ আছে? আমি যে কথাগুলো বললাম এটা তো হলো আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য। আর এটা তো স্পষ্ট কথা, পাগলও তো কয় না যে আমি আবার এই দুনিয়া জন্মগ্রহণ করবো, বলে নাকি? সুতরাং মির্জা কাদিয়ানী যখন দাবি করেছে নবীজি দ্বিতীয়বার আগমন করার কথা, আর সেই দ্বিতীয় আগমনটা মির্জা কাদিয়ানী রূপে হয়েছে, এখন কাদিয়ানীরা বলে যে আমাদের নতুন কালিমার দরকার নাই। মির্জা কাদিয়ানীর ছেলে বশির আহমদ এ নামক একজন ব্যক্তি ছিল, সে তার বাপের কথা বলতেছে, হামেं नए कलिमा की जरूरत नहीं है, আমাদের নতুন কালিমার প্রয়োজন নাই। কারণ হলো যেহেতু মুহাম্মদ নিজেই দ্বিতীয়বার এসেছেন, সুতরাং কালিমা পড়ার দ্বারা আমরা ইনাকে উদ্দেশ্য করলে হয়ে যাবে, আমাদের নতুন কালিমার কোনো প্রয়োজন নেই। বলেন নাউযুবিল্লাহ। তাহলে কি আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মুসলমানদের কালিমা এক আর কাদিয়ানীদের কালিমা লফজ ওইটা, শব্দ ওইটা হয়ে যাও, অর্থ এক? এটা কি স্পষ্ট হয়েছে? এটা স্পষ্ট হয়েছে যে মুসলমান আর কাদিয়ানীরা একই কালিমা ব্যবহার করার কারণে তারা দাবি করে না আমরা তো কালিমা পড়ি, আমাদেরকে কাফের কেন বলেন? আপনি নিজে এখন বলেন, কোন মুফতি সাহেবের ফতোয়া দেওয়ার দরকার নাই। কেউ যদি কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ পড়ে আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর মধ্যে মির্জা কাদিয়ানীকে উদ্দেশ্য করে, সে কি মুসলমান হতে পারে? এই ফতোয়া নেওয়ার জন্য আপনাদের কি দারুল উলুমের কোনো ফতোয়া বিভাগ আসার দরকার আছে? আপনারা সবাই বলতে পারবেন না? এমন একটা ঈমানের বিষয় যেটা ফতোয়া নেওয়ার প্রয়োজন নাই। মির্জা কাদিয়ানী এত বড় খবিস যে নিজেকে ইমাম মুজাদ্দিদ থেকে শুরু করে নবীজি পর্যন্ত নিয়ে চলে গেছে, যে সেই নিজে মুহাম্মদ। আর পর সে বলতেছে সেই হলো সমস্ত নবীদের বিকাশ স্থল। সে বলে मैं आदम हो, मैं शीश हो, मैं नूह हो, मैं इब्राहिम हो, मैं मूसा कलीमुल्लाह हो, मैं ईसा रूहुल्लाह हो और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मजहर अतम हो। আমি আদম, আমি শীষ, আমি নূহ, আমি ইব্রাহিম, আমি ইসমাইল, আমি মুসা, আমি ঈসা এবং আমি হলাম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর সর্বোচ্চ প্রকাশ স্থল। নাউযুবিল্লাহ। তো যে ব্যক্তি সব নিজে হয়ে গেছে, তার মানে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত নিয়ে টানাটানি করা শুধু কেবল নয়, বরং আমাদের নবীর চেয়েও সে নিজেকে সম্মানিত দাবি করছে, বলে নাউযুবিল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিন, এই যে এক গুস্তাখে রাসূল, নবীর শানে কটূক্তিকারী, নবীর শানে অবমাননাকারী, এই ব্যক্তি শুধু কেবল এই পাগলামির দাবি পর্যন্ত যদি থাকতো তাহলে তো কথা ছিল। পুরো আফসোস হলো যে সে যেখানে নিজেকে নবী দাবি করেছে সেখানে হিন্দুরা তাকে নবী মানে নাই, সেখানকার শিখরা তাকে নবী মানে নাই, কিন্তু সেখানকার মুসলমানরাই তাকে নবী মানে। সে বেঈমান হয়ে গেছে, কাফের হয়ে গেছে।
শুধু মুসলমান সাধারণ নয়, বরং কোনো ক্ষেত্রে কি বলে নামকা বাস্তা মৌলবী, তারাও তার প্রতি ঈমান এনেছে টাকার লোভে। এমনকি তিনি বলেন, আমাদের বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কাদিয়ানি যে হয়েছিল সে হলো ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তৎকালীন সময়ের একজন মসজিদের ইমাম, যাকে মুসলিমরা পরামর্শ করে পাঠিয়েছিল যে অবস্থা কি তদন্ত করে জেনে আসবেন। সে তদন্ত করে গিয়া নিজেই তার হাতে হাকিম নুরুদ্দিন, তার পরবর্তী খলিফাকে বলে হাকিম নুরুদ্দিনের হাতে বায়াত হইয়া তারপরে এসে সে এলাকায় ফিতনাটা ছড়ায় ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে। তাহলে বলছেন যে ভাই, এই যে কাদিয়ানি ফিতনাটা সহজ ফিতনা নয়, ঈমান নষ্টকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত থেকে মালউন অভিশপ্ত মির্জা কাদিয়ানির উম্মত বানানো নিশ্চিত জান্নাতি মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্র। এ থেকে আমরা যেমন নিজেরা সচেতন হতে হবে, আমাদের সকল পরিবারের সদস্য, আমার প্রতিবেশী সকলকে আমাদের সতর্ক করতে হবে। মেহমানের পরে বলেন যে যেহেতু এরা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে, তো সাধারণ মুসলমানরা না জানার কারণে নিজেদেরকে তাদের থেকে আলাদা করতে পারে না। আর এই জন্যই প্রয়োজন হলো তারা মুসলমান নয়, এটা সমাজের মধ্যে স্পষ্ট হওয়া জরুরত আছে না নাই? মেহমান বলেন ওআইসি বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর একটা সম্মেলন, সহযোগিতা সংস্থা ওআইসি। এই ওআইসির ভিতরে দুইবার সম্মেলন হয়েছে, একবার মক্কা মুকাররমায়, একবার বাগদাদে। সেখানে সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম কাফের ঘোষণা করা হয়েছে। বাগদাদে যখন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে তৎকালীন সময়ের বাংলাদেশের ধর্ম প্রতিমন্ত্রী নাজিমউদ্দিন আল আজহার, বর্তমানে তিনি এখনো বেঁচে আছেন, তিনি নিজে স্পষ্ট করে বলেন, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে আমি সেই সিদ্ধান্তের উপরে বাংলাদেশের স্বাক্ষর করেছিলাম। ওআইসিতে সিদ্ধান্ত হয়েছে কাদিয়ানীরা মুসলিম, রাবেতা আলামী ইসলামী সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে কাদিয়ানীরা মুসলিম, সৌদি আরবে সিদ্ধান্ত হয়েছে কাদিয়ানীরা মুসলিম। কাদিয়ানী পরিচয়ে মক্কা শরীফ কিংবা মদিনা শরীফে ঢোকার কোন অনুমতি সৌদি সরকার দেয় না। বলেন যে বিশ্বের বিভিন্ন আদালতে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। সাউথ আফ্রিকার আদালত, জাম্বিয়া, এরকম ভাবে পাকিস্তানে তো হয়েছে 1974 অ্যাসেম্বলিতে, তারপরে 1984-তে তাদের অপরাধের বিরুদ্ধে শাস্তির আরোপকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এইভাবে বিশ্বের অধিকাংশ দেশে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সাহেব, আপনাকে আমরা সম্মান জানাই, আপনাকে আমরা সালাম জানাই। আপনি এই সময়ে কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সংখ্যালঘু অমুসলিম ঘোষণা যদি করেন, তাহলে আপনার এই দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমত স্বরূপ এই দেশের অর্থনীতির অবস্থা ভালো হয়ে যাবে। বলেন যে শুধু দুনিয়াতে নয়, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত পেয়ে যাবেন। অতএব আপনারা সবাই কি চান যে কাদিয়ানীদেরকে সরকারিভাবে মুসলিম ঘোষণা করা হোক? আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সবাই চাই আজকের এই কনফারেন্স সম্মেলন থেকে আমরা বর্তমান সরকারের কাছে আবেদন জানাই, আহ্বান জানাই, আর দেরি না করে দেশের 90% মুসলমান আপামর জনগণের এই দাবিটি মেনে নিলে আপনার যেমন সুবিধা হবে, দেশের সুবিধা হবে। তারা অমুসলিম অথচ মুসলমানদের সঙ্গে মুসলমানের পরিচয় দেয়। আবার কি করে দেখেন, সব থেকে বড় কঠিন অবস্থা হলো নিজেদের পরিচয় গোপন করে তারা মুসলমান মেয়েদেরকে তাদের সাথে বিয়ে করানোর ব্যবস্থা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলেজ ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সম্পর্ক হয়, আর কাদিয়ানি ছেলেরা মুসলমান মেয়েদেরকে টার্গেট করে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক করে, কাদিয়ানি পরিচয় গোপন করে তারপরে মুসলিম মেয়েদেরকে তার ঘরে নিয়ে যায়। আপনারাই বলুন, এই মুরতাদ কাফেরের সঙ্গে কোন মুসলমানের বিবাহ জায়েজ আছে? বিবাহ জায়েজ না হওয়ার কারণে সারা জীবন তাকে ব্যভিচারের মধ্যে থাকতে হয়। আফসোস, এছাড়াও কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে অমুসলিম, তারা তাদের ধর্ম নিয়ে বেঁচে থাকুক, তারা তাদের ধর্ম পালন করুক, তারা নিজেদেরকে মুসলমান বলতে পারবে না, তারা নিজেদের ধর্মকে ইসলাম বলতে পারবে না, তারা মুসলমানদের মতো মসজিদ বলতে পারবে না, কোরআন বলতে পারবে না, তারা মক্কা মদিনায় যেতে পারবে না। এইরকম ভাবে মুসলমানদের যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো তারা ব্যবহার করতে পারবে, এটা হলো আমাদের দাবি। যদি তাদেরকে স্বতন্ত্র একটি ধর্মের অনুসারী হিসেবে তারা তাদের ধর্ম পালন করুক, যেমন দেশে হিন্দু আছে, বৌদ্ধ আছে, খ্রিস্টান আছে, তাদেরকে তো আমরা বলি নেই যে কি বলে হিন্দুদেরকে কাফের ঘোষণা করেন। কোনদিন শুনছেন হিন্দুদেরকে কাফের ঘোষণা করেন? দরকার আছে? দরকার আছে? তারা তো কেউ দাবি করে নেই যে সে মুসলমান। খ্রিস্টানদেরকে কাফের ঘোষণা করেন, এটাও বলতে হয় না। বৌদ্ধদেরকে কাফের ঘোষণা করেন, এটাও বলতে হয় না। কেন বলতে হয় না? বলে তারা তো কেউ নিজেকে মুসলমান দাবি করে নাই। যে ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে কোরআনের আয়াত অনুযায়ী, হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী এবং সারা বিশ্বের মুসলমানদের ঐক্যমত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে খাতমে নবুয়তকে অস্বীকার করার কারণে
মির্জা কাদিয়ানীকে নবী মানার কারণে এবং আরো অসংখ্য কুফরি আকীদা পোষণ করার কারণে তারা যখন কাফের, তখন সেই কাফেরকে কি কাফের বলতে হবে না মুসলমান বলতে হবে? আমরা সরকারের কাছে এই দাবি জানাই এবং অনতিবিলম্বে এই দাবি বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানাই। बांग्लादेश के गयोर मुसलमानों, मैं मदीना मुनव्वरा, तय्यबा ताबा, दियारे हबीब, गुंबद खलवा की रौनक की बहारों को सलाम, सैयद कौनैन तेरे जानिसारों को सलाम। अंबिया के बाद रुतबा गांव को बरामन बाड़िया में सारे मुसलमानों को जिनका वो इमाम था उसको कादियानी मजहब पर लाकर मिर्जे को नबी करार देते हुए बैठ दी। बताओ कि हमारा ये अकीदा इतना कमजोर है, हमारी जान जा सकती है, हमारे जिस्म के टुकड़े हो सकते हैं, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते और रसूलुल्लाह के बाद ये हमारा अकीदा है कोई नबी पैदा नहीं होगा और कोई दावा नबूवत का करेगा वो काफिर है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, मुर्तद है। और अल्लाह के फज़ल व करम से अगरचे बहुत सारे मुसलमान रह गए, मगर राब्ता आलम इस्लामी ने, पाकिस्तान की 1974 के असेंबली ने और सऊदी अरब ने, जनूबी अफ्रीका के कोर्ट ने ये फैसला दिया कि कादियानी इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से। यही हम चाहते हैं। मैं मदीने से आया हूं, ये शेख मक्का में पैदा हुए शेखुल हदीस हैं मौलाना अब्दुल रऊफ मक्की साहब, मौलाना अब्दुल रफीक मक्की साहब के बेटे हैं। ये मक्का से आए हैं। उलमा को हम हाथ जोड़कर ये बांग्लादेश की आवाम आपको खत्म नबूवत का सबक दे रहे हैं। आप भी मुतालबा करें कि आपके मुल्क बांग्लादेश में कादियानियों की सरगर्मियों पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं? हाथ उठाकर कहो, नारा लगाकर नारा तकबीर, पीछे से भी नारा तकबीर। चलो इंशाअल्लाह पार्लियामेंट में फैसला होगा। मैं मोहतरम मुकर्रम इज्जत साहब डॉक्टर यूनुस साहब जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनको सलाम अकीदत पेश करता हूं और ये दरख्वास्त करता हूं कि कादियानी वो इस्लाम के भी दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है, रसूलुल्लाह के गुस्ताख हैं और फिर वतन के दुश्मन हैं। इन पर गैर मुस्लिम अक़लियत होने के साथ इनकी सरगर्मियों पर पाबंदी होनी चाहिए नहीं? फरहान नाम का प्रोजेक्ट मक्का मदीने में बिक रहा है, तुम्हारे बांग्लादेश से बनता है और फिर अरब कंट्रीज में मक्का और मदीने में है। ये वादा करो कि ये कादियानियों की कंपनी है। हम ये नहीं कहते कि किसी काफिर की तिजारत से बाइकाट करो, वो उनकी तिजारत नहीं, इसकी आमदनी जितनी आती है, शीजान हो, कुरान हो, आरएफएल हो, ये जितनी इनकी आने वाली आमदनी वो कादियानियत को फैलाने में लिटरेचर और मीडिया में इस्तेमाल होती है। और कितना अफसोस है कि एमटीए जो कादियानियों का हर जबान में टेलीविजन है मुसलमान होने के नाम से, और उसमें बंगाल के मौलवी भी उसके साथ है। बताओ ये मैं क्या बताऊं? अरब, पाकिस्तानी, अफ्रीकी, फलस्तीनी, बंगाली, एलियन, आम आदमी नहीं, बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, मगर रसूलुल्लाह को छोड़कर कादियान के कंजर खाने में गिर गए। आओ आज करें कि अपने बच्चों को
खत्म नबूवत की तबलीग करोगे या नहीं? करोगे तो हाथ उठाकर नारा लगाएं। मोहतरम जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर यूनुस साहब को मैं खुशखबरी देता हूं कि अगर वो ये ऑर्डिनेंस जारी कर दे, मैं बड़े उलमा के मशवरे के बाद कह रहा हूं, उसका ये अमल इतना अल्लाह को मकबूल होगा कि बांग्लादेश में रिस्क की फरावानी भी होगी और उसके साथ आखिरत में क़यामत के दिन हम और आप और चीफ एग्जीक्यूटिव साहब इस अकीदे खत्म नबूवत पर इंशाअल्लाह अपने प्यारे नबी की शफाअत भी हासिल करेंगे और जन्नत की बहारों में इकट्ठे होंगे। मेहमान তার কথা প্রায় শেষ করে ফেলেছেন, তো কয়েকটা কথা জরুরি সেটা বলে দিচ্ছি। মির্জা কাদিয়ানী ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কি কথা বলেছে তা আলোচনার পরে বলেন যে মির্জা কাদিয়ানী সে শুরু করেছে এভাবে যে সে নিজেকে বলেছে মুজাদ্দেদ, প্রতি শতাব্দীতে মুজাদ্দেদ আসার কথা হাদিসে আছে, সে যুগ সংস্কারক হিসেবে প্রথমে নিজেকে দাবি করেছে। তারপর সে নিজেকে বলে আমি হইলাম ইমাম মাহদি। তারপর সে কিছুদিন অগ্রসর হয়ে সে বলে মসিহে মওউদ, মানে প্রতিশ্রুত ঈসা মাসিহ যে আসার কথা সে সেই। এরপরে আগে অগ্রসর হয়ে সে বলে আমি হইলাম একজন ছায়া নবী। তারপর অগ্রসর হয়ে সে বলে আমি হইলাম স্বতন্ত্র নবী। আর তারপর সে বলে সে নিজেই মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। এই জায়গায় একটা কথা স্পষ্ট করে দেই, দেখেন এই খুলনাতেও কাদিয়ানীরা আছে, আমাদের খবর আছে অনেক জায়গাতে এই কাদিয়ানীরা তাদের ষড়যন্ত্রমূলক এই প্রচারণা চালাচ্ছে। একটা বিষয় স্পষ্ট হওয়া দরকার, ওরাও তো কালিমা আমাদের মধ্যে পড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এই কালিমা আমরা পড়ি ওরাও পড়ে, তাহলে পার্থক্য কি? সহজে বুঝেন, মির্জা কাদিয়ানী মুহাম্মদ হওয়ার দাবি করেছে। সে বলতে চায় আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি দুইবার এই দুনিয়াতে আসার কথা, যেই কথাটা কাদিয়ানীর আগে আর কেউ বলে নাই। ইসলামের ইতিহাসে এই কথা সর্বপ্রথম কে বলেছে? কাদিয়ানী। সে বলতে চায় কি যে হিন্দুদের যেমন বিশ্বাস আছে না যে এই জগতে পুনর্জন্ম, এটা বিশ্বাস আছে না হিন্দুদের, এই হিন্দুদের পুনর্জন্মের মতো সে একটা মতবাদ ইসলামের মধ্যে আবিষ্কার করেছে। ইসলামে পুনর্জন্মের বিশ্বাসটা হলো পরকালে, ঠিক না বেঠিক? আমরা সবাই মারা যাওয়ার পরে আমাদেরকে আবার পুনর্জীবিত করা হবে নাকি হবে না? এই দুনিয়ায় নাকি পরকালে? কোথায়? হিন্দুদের একটা বিশ্বাস আছে, সেটা হলো সব আত্মাই আবার এই জগতে ফিরে আসে, সব আত্মাই এই জগতে ফিরে আসে, ভালো হইলে ভালো রূপে, মন্দ হইলে মন্দ রূপে। এই আকীদা, এই বিশ্বাসের মতো একটি বিশ্বাস মির্জা কাদিয়ানী আবিষ্কার করে বলে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি নাকি এই দুনিয়াতে দুইবার আসার কথা, বলেন নাউজুবিল্লাহ। আর দ্বিতীয়বার যে আসার কথা সেটা হলো মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নিজেই। এবার বলেন তাহলে কি হলো? তার দাবি মতে মুহাম্মদ হয়ে গেল সে নিজে। এখন কাদিয়ানীরা যে বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এরপরে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আমরা পড়ি, আগে আমাদেরটা বুঝি। আমরা যখন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ কালিমার মধ্যে পড়ি তখন আমরা কাকে উদ্দেশ্য করি? নবীজিকে। কাকে উদ্দেশ্য করি? আমাদের নবীজির আব্বার নাম কি? আব্দুল্লাহ। আমাদের নবীজির মায়ের নাম কি? আমেনা। আমাদের নবীজির জন্ম কোথায় হয়েছিল? মক্কায়। হিজরত করেছেন কোথায়? মদিনায়। আমাদের নবীজি জিহাদ করেছেন মোট 88টা। কয়টা? 88টা। তা আমাদের নবীজির উপর নাজিল হয়েছে কোনটা? কোরআন। এই হলো আমাদের নবীজির পরিচয়। এই যে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বলে আমরা তাকেই বুঝি, ঠিক কিনা? মির্জা কাদিয়ানী যখন দাবি করেছে সেই নিজে মুহাম্মদ, এখন কাদিয়ানীরা আমাদের মতো কালিমা বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ। তো যখন তারা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ বলে তখন তাদের উদ্দেশ্য হয় মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, কারণ সে নিজেই হলো মুহাম্মদ। সে নিজে মুহাম্মদ, তার বাপের নাম গোলাম মুর্তজা, তার মায়ের নাম চেরাগ বিবি, তার এলাকা হল কাদিয়ান, গুরদাসপুর জেলার বাটালা থানায়। আর সে জীবনে কোনোদিন মক্কা মদিনা দেখে নাই, জীবনে কোনোদিন মক্কা মদিনা দেখে নাই। আর সে ইসলামের জিহাদকে বলেছে হারাম। তাহলে নবীজির সাথে কোনো মিল আছে? নবীজির নাম কি? নবীজির নাম আর এর নাম কি?
গোলাম আহমদ, এর নাম কি? আচ্ছা, নবীজির আব্বার নাম কি? এর আব্বার নাম গোলাম মুর্তজা। নবীজির মায়ের নাম কি? এর মায়ের নাম হলো চেরাগ বিবি। নবীজি জন্মগ্রহণ করেছেন কোথায়? মক্কায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কুদরত, অথচ মালউন অভিশপ্ত মির্জা কাদিয়ানী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে অভিযোগ করে বলে সে বিনা ভাবে পয়দা হয় নাই, বরং সে হলো ইউসুফ নাজ্জারের সন্তান। চিৎকার করে বলেন নাউজুবিল্লাহ। আল্লাহ পাক তাকে বলতেছেন ইন্না মাসালা ঈসা ইনদাল্লাহ কামাসালি আদম। আল্লাহ পাক বলছেন ঈসার সৃষ্টির উদাহরণ তো আদমের সৃষ্টির উদাহরণ মতো। আল্লাহ পাক হযরত আদমকে মা আর বাপ দুটো ছাড়াই মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। খালাকাহু মিন তুরাব, আল্লাহ পাক তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তো যেই আল্লাহ প্রথম মানুষকে মানুষ ছাড়া পুরুষ আর নারী ছাড়া সৃষ্টি করতে পারেন, সেই আল্লাহ কি পুরুষ ছাড়া শুধু মেয়ে লোকের গর্ভে আরেকজন মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না? সুতরাং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঈসা আলাইহিস সালামের পুত্র পবিত্র হওয়া, মারিয়ামের পুত্র পবিত্র হওয়ার বিষয়গুলো অস্পষ্ট রাখেন নাই যেখানে ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন আছে, বরং বারবার কোরআনের মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মারিয়ামের পবিত্রতার ঘোষণা করেছেন। ঈসা আলাইহিস সালাম যে আল্লাহর রূহ, আল্লাহ পাকের কুদরত, এটাও আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে বলেছেন। অথচ অভিশপ্ত মির্জা কাদিয়ানী বলে যে ঈসা আলাইহিস সালাম নাকি ইউসুফ নাজ্জারের সন্তান। বলেন নাউজুবিল্লাহ। মেহমান ঈসা আলাইহিস সালামের এই ঘটনায় কেন গেলেন? এখান থেকে গেলেন যে কত বড় দুশমন। শুধু এটুকু নয়, হযরত মারিয়ামের উপরে যে আপত্তি এসে গেল না? আপত্তি আসলো নাকি আসে নাই? যদি বলে ইউসুফ নাজ্জারের সন্তান, তাহলে ইউসুফ নাজ্জারের সাথে অপকর্মের অপবাদ আসলো না? অথচ হযরতে মারিয়ামকে আল্লাহ পাক কত ভাবে সন্তান দিয়েছেন। মারিয়ামের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেছেন তার এই অবস্থা যখন যে কোনো পুরুষ তাকে স্পর্শ করে নাই, এই কথা যখন তিনি বলছেন, তো আল্লাহ পাক বলেন কাযালিকাল্লাহ, আল্লাহ পাক এভাবেই তো তার হুকুম হইলে আল্লাহ পাক সন্তান দিতে পারেন। তো তারপর তার যখন প্রসবের সময় হলো, সন্তান প্রসবের সময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে নির্জন জায়গায় নিয়ে গেলেন। সেখানে একটা মৃত মরা খেজুর গাছ ছিল। সেই খেজুর গাছকে আল্লাহ পাক কুদরতি হুকুম দিয়ে তাজা বানাইলেন এবং তার মধ্যে রুতব মানে তাজা তাজা কেবল বতি হয়ে সুন্দর পাকা খেজুর, একেবারে পাকে নরম হয়ে যায় নাই, শুকায়ও যায় নাই, তাজা রুতব বলা হয় এই খেজুরকে। বর্তমানে আমাদের দেশে কিছু কাঁচা খেজুর কিনতে পাওয়া যায় না, এইরকম খেজুর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন হে মারিয়াম কুলি ওয়াশরাবি ওয়া কাররি আইনা, তোমার কাছে পানি আমি সৃষ্টি করে দিলাম, তোমার পাশে আমি খেজুর নতুন করে সৃষ্টি করে দিলাম, তুমি এগুলো খাও আর এখান থেকে পানি পান করো আর তোমার সন্তান পেয়ে তোমার চক্ষু শীতল করো। কুলি ওয়াশরাবি ওয়া কাররি আইনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মারিয়ামের এই সমস্ত ঘটনাগুলো স্পষ্ট করে বলার পরেও যেই অভিশপ্ত মালউন এই দাবি করতে পারে যে মারিয়াম কোন অপকর্ম করেছেন কিংবা মারিয়ামের সন্তান ইউসুফ নাজ্জারের সন্তান, শুধু এইটুকু নয়, মির্জা কাদিয়ানী তার লেখনের মধ্যে এটাও লিখেছে যে মারিয়াম তো ভেবেচারী ছিলেন নাউজুবিল্লাহ, তার মা এবং তার নানি, এইভাবে তার পূর্ববর্তী বংশরাও নাকি সবাই ভেবেচারী ছিলেন। মির্জা কাদিয়ানী মালউন এই সমস্ত কথাবার্তা লিখেছে। আমি আর বিস্তারিত বলছি না। শেখ এই কথাগুলো উল্লেখ করতে গিয়া মির্জা কাদিয়ানীর ওই অভিশপ্ত কথা উল্লেখ করতে গিয়া মারিয়ামের কিছু শান বলেছেন, ঈসা আলাইহিস সালামের কিছু শান বলেছেন। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात नशीन कर लो कि ईसा अलैहिस्सलाम न तो कत्ल किए गए न फांसी पर चढ़ाए गए, वमा कतलू वमा सलबू। इसमें अल्लाह ने हमें बताया कि न वो कत्ल किए गए न सूली पर, बल्कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर, जोर से बोलो, आप बताओ, अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने जिंदा आसमान पर उठाया। और यहूदियों ने यह समझा कि हमने फांसी दी, मगर उनका हम शक्ल फांसी चढ़ गया और ईसा जिंदा आसमान पर है। मगर मिर्जा कादियानी कहता है फांसी के चंद घंटों बाद उन्हें फिर जिंदगी मिली और फिर वो अपनी सवारी पर कश्मीर चले गए। फलस्तीन से कश्मीर और कश्मीर के मोहल्ला ये अभी बताएंगे, उसमें वो दफन है और वो उनका आसमान पर जिंदा बैठना कबूल और इस पर ईमान नहीं रखता था। फिर आगे उसको अकल मारी गई
उसी ईसा के बारे में वो कहता है कि मैं ईसा हूं, मसीह मौऊद बनकर आया हूं। মেহমান বলেছেন যে ভাই ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ পাক জন্মের শুরু থেকে নিয়ে যে কুদরত গুলো দিয়েছেন, বলে যে তার এই পর্যন্ত তিনি কুদরতের মধ্যে আছেন। ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ জীবিত আসমানে উঠায় নেবেন, অথচ ইহুদিরা তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলো। হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে যখন তাকে ঘরে আবদ্ধ করলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে উঠায় নিলেন। বিষয়টা নিয়ে কোন স্পষ্ট থাকতে পারে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে স্পষ্ট করে বললেন, ওয়ামা কাতালুহু ওয়ামা সালাবুহু ওয়ালাকিন শুবিহা লাহুম। বলে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ইহুদিরা তাকে কতল করতেও পারে নাই এবং তাকে শুলিতেও চড়াতে পারে নাই। বারাফাহু আল্লাহু ইলাইহি, বরং আল্লাহ পাক তাকে তার কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। ইসলাম বলে, কোরআন বলে, মুসলমান বিশ্বাস করে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানে জীবিত আছেন, ঠিক না ঠিক? আমরা সবাই বিশ্বাস করি ঈসা আলাইহিস সালাম আসমানে জীবিত আছেন। মির্জা কাদিয়ানি সে বলে যে ঈসা আলাইহিস সালাম জীবিত নাই, বরং কিছুদিন পরে তিনি মারা গেছেন, আর মারা যাইয়া ওইখান থেকে তিনি কাশ্মীরে চলে আসছেন, আর তারপরে কাশ্মীরে তাকে দাফন করা হয়েছে। বলে নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। শুধু এইটুকুন পর্যন্ত নয়, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে মৃত সাব্যস্ত করার জন্য কোরআনে কারীমের 30টি আয়াতকে সে বিকৃত করে অবব্যাখ্যা করেছে। ঈসা আলাইহিস সালামকে মৃত সাব্যস্ত করার জন্য অগণিত আহাদিসগুলোকে অবব্যাখ্যা করেছে অথবা অস্বীকার করেছে। আর তারপর আশ্চর্য এবং হাস্যকর বিষয় হলো সে নিজেই বলে আমি সেই ঈসা ইবনে মারিয়াম। बांग्लादेश के गयूर मुसलमानों, यही मिर्जा कादियानी, इसने ये दावा किया, पहले कहा मैं मुजद्दिद हूं, फिर कहा मैं मेहदी हूं, फिर कहा मैं मसीह हूं, मसीह मऊद हूं, और फिर उसने कहा मैं नबी हूं, और फिर सबसे बड़ा गुस्ताखी वो तो रहती दज्जाल, कज़्ज़ाब, मुर्तद, लईन, मिर्ज़े पे लानत बेशुमार। कह दो मिर्ज़े पे लानत। बलन लानतुल्लाहि अलल कादियानी लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन। मेरे दोस्तों, उसने ये दावा किया कि मैं तो मोहम्मद से भी अफजल हूं। अब बताओ कि उस शख्स को जब उसने नबुवत का दावा किया तो कोई किसी हिंदू ने उसे नबी नहीं माना। वो सिखों के इलाके का जिला गुरदासपुर, तहसील पटाला, कादियान का गांव, सिखों का मरकज। किसी सिख ने नहीं कहा कि तू अल्लाह का नबी है, किसी यहूदी ने नहीं माना कि तू अल्लाह का नबी है, किसी ईसाई ने नहीं माना कि तू अल्लाह का नबी है। हमें कितना अफसोस है कि रसूलुल्लाह का उम्मती हो और ईमान भी रखता हो अल्लाह और उसके रसूल पर, और मिर्जे की दावत पर उसने यानी हिंदुस्तान के लोगों को, मुसलमानों को गुमराह किया, और मुसलमान मुर्तद होकर उसके हाथ पर बैठ कर रहे थे। तो कादियान की मस्जिद का इमाम मौलवी अब्दुल करीम को जब पैसों का लिफाफा मिला तो उसने जुमे के खुतबे में कहा, मुझे तो अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में हुक्म किया है कि तेरी सफ़ों में नबी बैठा है, इसके हाथ पर ईमान ले आ। उसके बाद सुनो ये जुमला देकर ताकि शेख बताएं कि मस्जिद का इमाम रसूलुल्लाह को छोड़कर मिर्जे के आगोश में आया। हकीम नूरुद्दीन आलम था, वो उसका उम्मती बन गया। तुम्हारे बांग्लादेश का मौलवी वो यहां से गया और फिर हकीम नूरुद्दीन के हाथ पर कादियानियत कबूल करके उसने आपके पूरे কাছে জিব্রাইল একটা পুরুষের আকৃতিতে এসেছেন। মারিয়াম ওই পুরুষকে দেখে তিনি বলেছেন, ইন্নী আউযু বির-রাহমানি মিনকা ইন কুনতা তাকিয়া, এই পুরুষ তোমার থেকে আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ পাকের কাছে, তুমি যদি আল্লাহকে ভয় করো তাহলে তুমি আমার কাছে কেন কোথা থেকে আসলা?
হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম পুরুষ রূপে যখন তার সামনে এসেছেন, হযরত মারইয়াম তাকে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তখনই জিবরিল তার পরিচয় দিয়ে বলেছেন, ইন আনা রাসূল রাব্বিক, আমি তো তোমার রবের রাসূল, দূত হয়ে এসেছি, লিআহাবালাকি গুলামান যাকিয়া, তোমাকে আমি এক পাক পবিত্র সন্তান তোমার জন্য এসেছি। হযরত মারইয়াম প্রশ্ন করলেন, আন্না ইয়াকুনু লি গুলাম, কি করে আমার সন্তান হবে, ওয়ালাম ইয়ামসাসনি বাশার, অথচ কোনো পুরুষ আমাকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একদিকে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে এত মুজিজা আর এত কুদরত দান করেছেন, যাকে রূহুল্লাহ আখ্যায়িত করেছেন, কালিমাতুহু, আল্লাহ পাকের কালিমা আখ্যায়িত করেছেন। সেই ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মা সম্পর্কেও কোরআনে মধ্যে আমাকে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, এত পাপ মাহদি করবেন আর পরবর্তী নামাজের ইমামতিগুলো হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম করবেন। बांग्लादेश के खुलना के मुसलमान भाइयों, ये ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम बगैर बाप के पैदा हुए। आपका और हमारा ये अकीदा है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, मगर मिर्जा कादियानी कहता है कि ईसा यूसुफ नज्जार का बेटा था। अल्लाह ने मरियम को इन्नल्लाह अस्तफा के वतहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, वक्त कम है, अल्लाह ताला ने मरियम को हजरत जिब्रील अमीन के जरिए से और कुरान ने हमें बताया, इन्नल्लाह अस्तफा के वतहरा के या मरियम, इन्नल्लाह अस्तफा के वतहरा के, ऐ मरियम तुझे मैंने पूरी कायनात में, तहारत में, पाकीज़गी में, रुतबे और अज़मत में सारी मखलूक की सारी औरतों से बुलंद तुझे ही मैंने पैदा किया। इसी मरियम को जब जिब्रील अमीन ने आकर खुशखबरी दी, या मरियम इन्ना नुबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुल मसीह, ईसा इब्न मरियम, अब वाक़या लंबा है, कहा है मरियम तुझे अल्लाह की तरफ से बिशारत हो, तुझे मुबारक हो कि तुझे अल्लाह बेटा दे रहा है जिसका नाम मसीह इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम, कुरान में आया नहीं, बोलो। तो हज़रत मरियम ने रो कर कहा, क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद वलम यमससनी बशर, कैसे बच्चा होगा, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं, लम यमससनी बशर, किसी शख्स ने मुझे छुआ तक नहीं। तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया, क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, यहबु लिमन यशा, यख़्लुक़ु लिमन यशा, यशा 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 व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, यफ़अलु मन तशा। कौन है जो सारी कायनात का निजाम चला रहा है? लोगों के पीछे से भी मजमे से आवाज आनी चाहिए, हमारा खालिक कौन है, राज़िक कौन है, मौत हयात का मालिक कौन है। उसके बाद मरियम के पेट में बच्चा, उसके प्रार्थना शुरू हो गए, उन्हें प्यास लगी, अब वो रो भी रही है, मैं कौम को क्या जवाब दूंगी, अब मैं उन आयात को वक्त नहीं, तर्जमा भी हज़रत शेख अच्छे मुख्तसर कर रहे हैं, क्योंकि मैं खत्म नबूवत का मौजू लाना चाहता हूं, मगर एक जुमला देना चाहता हूं कि जब मरियम प्यासी थी तो अल्लाह ने उसके पांव से, पैर कहते हैं ना पांव, उस पैर से मरियम के कदमों से चश्मा पानी का निकाल दिया, और जिस खजूर के दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठी थी, वो खुश्क खजूर, उसमें ताजा रुतब खजूर फल के साथ आ गई। अल्लाह ने फरमाया, कुली वशरबी वक़र्री आइना, किसी दाइये को लाने की जरूरत नहीं, ये फल खा ले, अजवा खजूर हो, इसे खाया करो। इसी तरह से अतिब्बा ने लिखा है कि जो औरत हामला हो
और तो खजूर खाए, क्योंकि रब ने मरियम के पैर से ईसा जब अता फरमाया तो उसने रुतब खजूर अल्लाह ने उसको दी, कहा कुली इसको खा लो, वशरबी इस पानी को पी लो। जब उसने खजूर मुंह में डाली और पानी के लिए नीचे ऐसे झुकी और पानी पिया तो ईसा गोद में आ गया, वो कर रही है ना, वो तेरी आंखों की ठंडक का सामान बन गया। अब जुमले को मैं मुकम्मल करता हूं। अब वो रो पड़ी, मैं कौम को क्या जवाब दूंगी? तो अल्लाह ने फरमाया घबराना नहीं, कौम आपको ताना देगी, चुप रहना, बोलना, बोलो, बोलना नहीं। जब वो ज्यादा तुझे बहुत कुछ कह देंगे सुन लेना, फाशारत नहीं, उसके बाद इशारा करना उस बच्चे की तरफ। तो सुनो ये जुमला, अब वो आई या हारून, वाक्य लंबा। अब वो चुप रही, सुनती रही, फाशारत नहीं। जब वो अपने उस छोटे नन्हे मुन्ने ईसा मसीह इब्ने मरियम उसकी तरफ यूं इशारा किया कि मैं जवाब नहीं देती, ये मेरा बच्चा जवाब देगा। उन्होंने कहा आलू कैफ नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिया, कि ये बच्चा अभी गोद में है, ये क्या बोलेगा? उस बच्चे ने जोश में आकर इब्ने मरियम ने जो रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह ईसा मसल ईसा इंदल्लाह का मसल आदम, उस ईसा छोटा नन्ना मुन्ना अब कितनी मुद्दत का होगा, थोड़ा सा सफर था, उसने कहा क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या। अब यहां ईसा ने अपनी ज़बान से कहा मैं किसका बंदा हूं, जोर से बोलो। और हमारे नबी जब पैदा हुए तो हजरत हलीमा फरमाती है कि ईमान तो मैं लाई हूं अब, मगर मैं तो उस वक्त से इसको मानती हूं जब ये मेरी गोद में दूध पीता था, और दूध पीने के बाद उसके लब हिलते थे तो मैं कान लगाती तो वो बच्चा कह रहा होता था अल्लाहु अकबर कबीरा। जोर से कहो अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतुम वसीला कुद्दूसुन कुद्दूसा। अब मैं ज्यादा तशरीह में नहीं जाना चाहता। मुझे लंदन के जलसे में किसी ने कहा हजूर ने ये कहा इसकी कोई सनद दो। मैंने कहा कुरान में ईसा की सनद है ना, उसको मानते हो? कहा मैंने कहा उसने बंदगी का दावा किया कि मैं उसका बंदा हूं। हमारे रसूल ने हलीमा फरमाती है रब की किबरियाई का नारा लगाया। हम नारा लगाओ अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत वाला मेहमान हजरत ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের শান বয়ান করতেছিলেন। আসলে তো অনেক লম্বা কথা, তো আপনারা অধিকাংশই বুঝে গেছেন, অতএব বেশি বলার দরকার নাই, সময়ও যাবে। ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের এই কথাটা কেন আসলো সেটুকু আমি বলি। উনি শুরুতে বলে গেছেন যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে এত উঁচা মাকাম দিয়েছেন, শুধু ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে নয়, ঈসার মা মারিয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহা তাকেও আল্লাহ পাক কেমন মাকাম দিয়েছেন বলে আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে বলেছেন ইন্নাল্লাহ আসতাফাকি ওয়া তাহহারাকি ওয়াসতাফাকি আলা নিসাইল আলামিন। আল্লাহ পাক বলেন হে মারিয়াম আল্লাহ তাআলা তোমাকে নির্বাচিত করেছেন, তোমাকেই নির্বাচন করে বেছে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তোমাকে পবিত্র বানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তোমাকে সারা দুনিয়ার সমস্ত নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে নির্বাচিত
সম্পর্কে, যে রমণী সম্পর্কে এত বিরাট সার্টিফিকেট দিলেন, সেই রমণীর গর্ভে যে সন্তান আসলো সেটা সম্পর্কে আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে কোরআনে বলেছেন। আল্লাহ পাক বলেছেন হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে যখন মারিয়ামের কাছে পাঠিয়েছেন, তো মারিয়ামের রব্বুল আলামিন মেহমান বলেন সেই সিরাত কনফারেন্সে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আমাদের নবী, প্রিয় নবী রাহমাতুল লিল আলামিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে। মেহমান শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি রেফারেন্স দিয়ে হাওয়ালা দিয়ে বলেন যে তিনি লিখেছেন এই যে কনফারেন্স, সিরাত সম্মেলন, সিরাত সভা, সিরাত সম্মেলন ইত্যাদি নামে যা কিছু দুনিয়াতে হয় বলে এগুলো তো হতে থাকবেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের শান আর মান এত বৃদ্ধি করেছেন যে তার শানে প্রথম সিরাত সম্মেলনটি খোদ আল্লাহ তাআলা সমস্ত নবীদের রূহকে একত্রিত করে রূহ জগতের মধ্যে অনুষ্ঠিত করেছেন। बांग्लादेश के गयूर अवाम जब रब ने अहद रबूबियत लिया तो सिर्फ सवाल किया, सिर्फ क्वेश्चन, अलस्तु बिरब्बिकुम, और हमारी रूह ने कहा कालू बला, कहो अल्लाह, कहो अल्लाह। मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रूह अक़दस की तारीफ और तारफ में अंबिया की अरवा में वो कॉन्फ्रेंस हुई, तो सिर्फ ये नहीं कि रसूलुल्लाह का तारफ कराया, बल्कि तारफ के साथ तारीफ फरमाकर मीसाक नबीयीन में उन तमाम अंबिया की रूह से अहद लिया कि अगर तुम्हारी दौरान नबूवत और रिसालत ये मेरा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी रूह को तुम देख रहे हो, ये जब जसद में आ जाए तुम सब ने ईमान दिलाना होगा और उसकी नुसरत भी करनी होगी। सुभान अल्लाह। तो तमाम अंबिया की अरवाह ने मीसाक नबीयीन में रसूलुल्लाह की रूह मुबारक के देखने का लुत्फ हासिल किया और अहदो पैमान के साथ नुसरत का वादा किया। अब मैं पूछता हूं आपसे कि उस मीसाक की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम वो जिंदा आसमान पर है और फिर जमीन पर दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार पर नादिर होंगे और इमाम महदी अलैहिस्सलाम उस वक्त नमाज की सफबंदी कर रहे होंगे। ईसा रूहुल्लाह, कलिमतुल्लाह, आयतुल्लाह। अब मैं कैसे बताऊं वो इब्ने मरियम, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम से लेकर तमाम अंबियाओं का मीसाक पूरा करने के लिए जब जमीन पर नाज़िल होंगे तो हजरत इमाम महदी उन्हें नमाज में इमामत के लिए आगे बढ़ाएंगे, मगर वो पहली नमाज इमाम महदी के पीछे पढ़कर ये साबित करेंगे कि मैं कलिमतुल्लाह, रूहुल्लाह, इब्ने मरियम, साहिब किताब, रसूल और नबी, साहिब शरीयत होने के बावजूद अब मैं नाज़िल हुआ हूं रसूलुल्लाह का उम्मती बनकर। মেহমান বলেন যে ভাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন রূহ জগতে তার নিজের শানে নিজের ব্যাপারে আমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেখানে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমাদেরকে, আমি কি তোমাদের রব নই? আলাস্তু বিরাব্বিকুম। তো আমরা সবাই সেখানে সমস্যাটা বলেছিলাম বলা, হ্যাঁ আপনি অবশ্যই আমাদের রব। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার হাবিবের শানে যখন সমস্ত নবীদের রূহগুলোকে একত্রিত করলেন, সেখানে শুধু প্রতিশ্রুতি নেন নাই, সেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীদের শান আর মানটাকে এভাবে উচ্চ করেছেন। আল্লাহ পাক বলেন, ওয়াইদা খাযাল্লাহু মিসাকান নাবিয়্যিন লামা আতাইতুকুম মিন কিতাবিন ওয়া হিকমা সুম্মা জাআকুম রাসূল মুসাদ্দিকুন লিমা মা'আকুম লা তু'মিনুন্না বিহি ওয়া লা তানসুরুন্না ক্বালা আ'আকরারতুম ওয়া আখাযতুম আলা যালিকুম ইসরি ক্বালু আqrarna ক্বালা
ফাশহাদু ওয়া আনা মাআকুম মিনাশ শাহিদিন। মেহমান বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত রূহগুলোকে একত্রিত করে, সমস্ত নবীদের রূহগুলোকে একত্রিত করে একটি প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই কথা বললেন, হে নবীদের রূহগণ, হে নবীগণ, আমি তোমাদের প্রত্যেককে নবুয়ত দেব, আমি তোমাদেরকে কিতাব দেব। আর তারপর কিছু গ্যাপ দিয়া, কিছু বিরতি দিয়া শেষে একজন রাসূল আগমন করবেন, যেই রাসূল তোমাদের সঙ্গে থাকা সমস্ত নবুয়তকে, তোমাদের সঙ্গে থাকা সমস্ত কিতাবকে তিনি স্বীকার করবেন, সত্যায়ন করবেন। হে নবীগণ, তোমরা তোমাদের কারো সময় যদি আমার এই পয়গম্বর, আমার এই রাসূল এসে যায়, তাহলে অবশ্যই তোমরা তার উপর ঈমান আনবে, অবশ্যই তার উপর তোমার ঈমান আনতে হবে এবং অবশ্যই তোমরা তাকে সাহায্য করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীদের শানকে অন্য সমস্ত নবীদের মাঝে এভাবে তুললেন, লা তুমিনুন্না বিহি ওয়া লা তানসুরুন্না, অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এরপরে আবারও নবীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আআকরারতুম ওয়া আখাযতুম আলা যালিকুম ইসরি। আল্লাহ পাক নবীদেরকে বললেন, তোমরা কি স্বীকার করে নিয়েছো, তোমরা কি আমার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছো? তোমরা সমস্ত নবীগণের রূহ তখন বলল, আকরারনা, আমরা স্বীকার করেছি। আল্লাহ পাক বললেন, ফাশহাদু ওয়া আনা মাআকুম মিনাশ শাহিদিন, তোমরাও সাক্ষী থাকো, আমিও তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী হিসেবে থাকলাম। সম্মানিত মেহমান বলেন যে হযরতে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বনি ইসরাইলের নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী, বনি ইসরাইলের নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যাকে কুদরতি ভাবে সৃষ্টি করেছেন, বাপ ব্যতীত সৃষ্টি করেছেন, তাকে কালিমাতুল্লাহ আখ্যা দিয়েছেন, তাকে রূহুল্লাহ আখ্যা দিয়েছেন। এত বড় পয়গম্বর, সাহেবে কিতাব, তার উপরে ইনজিল নাযিল হয়েছে, সাহেবুল মুজিজাত, অসংখ্য মুজিজা আল্লাহ পাক তাকে দিয়ে রেখেছেন। এই সমস্ত জালালাতের শান নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই পয়গম্বরকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছিলেন। তারপর তাকে আসমানে উঠিয়ে এখনো পর্যন্ত জীবিত করে রেখেছেন। কারণ হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীদের কাছ থেকে শেষ নবীকে বিশ্বাস করা এবং তাকে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন, হযরতে ঈসা রূহুল্লাহ, হযরতে ঈসা কালিমাতুল্লাহ, হযরতে ঈসা ইবনে মারইয়াম, তাকে শেষ জামানায় প্রেরণ করার মাধ্যমে নবীদের কাছ থেকে নেওয়া প্রতিশ্রুতি আল্লাহ পাক শেষ নবীকে মানার সেই ওয়াদা পূরণ করে নেবেন। মেহমান বলেন হযরতে ঈসা আলাইহিস সালাম যখন আগমন করার সুযোগ সময় হবে, তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে পাঠাবেন দুইজন ফেরেশতার কাঁধে ভর করে। দামেস্কের সাদা মিনারের উপরে দুইজন ফেরেশতার উপরে কাঁধে ভর করে যখন তিনি অবতরণ করবেন, তখন তার মাথার ভাবরি চুল দিয়া মাত্র গোসল করে এসেছেন এমন পানি টপকাতে থাকবে। মেহমান বলেন নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেছে, ইমাম মাহদী তখন নামাজের ইমামতি করার জন্য সেখানে প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ইকামত চলছে। হযরতে ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করেছেন। যখন তিনি মিনারা থেকে নেমে এসে মসজিদে নামাজের জন্য গেলেন, তখন হযরতে ইমাম মাহদী ঈসা আলাইহিস সালামকে দেখে পেছনের দিকে সরে আসতে চাইবেন, যেন আল্লাহর নবী তিনি যেন ইমামতি করেন। কিন্তু না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহর নবী ইরশাদ করেন, কাইফা বিকুম ইযা নাযালা ইবনু মারইয়াম ফীকুম ওয়া ইমামুকুম মিনকুম। ওই দিন কেমন হবে, ওই দিন কেমন হবে যেই দিন তোমাদের মাঝে ইবনে মারইয়াম অবতরণ করবেন আর তোমাদেরই একজন উম্মত তোমাদের ইমামতি করবে। সুবহানাল্লাহ। ইমাম মাহদী পেছনে ফিরে আসতে চাইবেন হযরত ঈসাকে ইমাম বানাবার জন্য। প্রথম ওয়াক্তের নামাজের ইমামতি ইমাম মাহদী তখন ঈসা আলাইহিস সালাম অস্বীকার করবেন, না আপনি ইমামতি করুন। তো ঈসা আলাইহিস সালামের প্রথম ওয়াক্তের নামাজের ইমামতি এই উম্মতের একজন উম্মতি করবে, একজন নবীর ইমামতিও একজন উম্মত করছে। এর পরবর্তী সমস্ত নামাজের ইমামতি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম করবেন। অন্য রওয়ায়াতের মধ্যে আছে, কাইফা বিকুম ইযা নাযালা ইবনু মারইয়াম ফীকুম ওয়া আম্মাকুম। ওই দিন কেমন হবে যেই দিন ইবনে মারইয়াম তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন আর তোমাদের ইমামতিও করবেন। এক হাদিসের মধ্যে আছে তোমাদের ইমাম তোমাদেরই একজন হবে, আর এক হাদিসের মধ্যে আছে ঈসা তোমাদের ইমামতি করবেন। এই দুই হাদিসের ব্যাখ্যা হলো প্রথম ওয়াক্তের নামাজের ইমামতি হযরত أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. پھر تصور شہنشاہ کونین کا دل میں میرے بسط احترام آ گیا. نطق کے بور سے میری زبان کے لیے جب لبوں پہ محمد کا نام آ گیا. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. دوبارہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لائے تشریف کو جو سرور انبیاء آئے ہوئی صحابہ کی محفل میں وہ سارے میرے نظر تب سے کہنے لگے لو ستاروں میں مائے سلام آتے ہو. وہ دارا یسب الخلق الرسول مولانا پر جس نے غبار راہ بخشا فروغ بادی سینہ نگاہ محمد میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. فضیلت الشیخ محترم جامعہ اسلامیہ دارالعلوم کھلنا بنگلہ دیش حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ حی المدارس کے زیر اہتمام یہ ہونے والی عظیم الشان، میں تو اس کو سیمینار نہیں کہوں گا، یہ تو عظیم الشان کانفرنس ہے. اور اسٹیج پر علماء کرام مشائخ اکرام کھلنا کی غیور عوام میرے سامنے. سب سے پہلے میں مدینہ منورہ طیبہ طاہرہ دیار حبیب گنبد خضرا کی رونق میں بہاروں میں آیا ہوا مسافر بنگلہ دیش کی سرزمین پر کئی دنوں کئی جلسے ہونے کے بعد کھلنا میں جمعے کا خطبہ کی مسجد میں دیا اور آپ کے سامنے تمام قبول مشافہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. برادران اسلام، بنگلہ دیش کے غیور غیرتمند بھائیوں، ختم نبوت کا عنوان بڑا عظیم عنوان ہے. ہمارے نبی کی بہت اونچی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں دو بڑے اجتماع کیے. پہلے اجتماع میں اور مولانا سمیت تمام جتنے مسلمان بیٹھے ہو یا دنیا بھر کے جو انسان اب تک پیدا ہوئے یا پیدا ہوں گے، اس اجتماع کبیر میں عالم ارواح میں اجتماع عہد ربوبیت میں ہماری روحیں اس وقت موجود تھی جب رب نے ہم سے پوچھا الستو بربکم، تو ہماری روح نے جواب میں کہا قالوا بلی. ہمارا رب کون ہے؟ بولو، روح سے بولو. روح بھی بولتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب نے پوچھا تمام ارواح سے الستو بربکم، تمہارا رب کون، پالنہار کون، تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری زبان نے نعرہ لگایا ربی اللہ. اے تو ربی اللہ. اس سبق کو یاد رکھنا کیونکہ عالم ارواح میں رب نے براہ راست ہم سے پوچھا تھا، اور ہماری روحوں میں سے کوئی بھی روح، چاہے وہ فرعون، حامان، نمرود بھی تھا، اس کی روح، اس نے بھی اقرار کیا تھا
कि मेरा रब कौन? जोर से कहो। मगर ये दुनिया की सरजमीन लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, इस जमीन पर आए बगैर कोई शख्स न तो जन्नत में जा सकता है न जहन्नम में। ये प्लेटफॉर्म है, इस पर जब जमीन और आसमान के पेट में जब रूह मां जसद, बच्चा मां के पेट से एक सांस भी ले ले पैर आकर और जमीन आसमान के पेट में उसका वो सांस रिकॉर्ड हो जाए ताइया के जरिए से, चाहे वो एक सांस लेने वाला बच्चा हो और मर जाए, या 100 साल के सांस लेने वाले बंगाल के मुसलमानों, ये सांस 1 मिनट का हो या 100 साल से ज्यादा बोनस जिंदगी के साथ हो, मेरा रब हमें आजमा रहा है कि तुम में अच्छे अमल करने वाले कौन है। মেহমানদের বিষয়টা বলছেন যে ভাই, এই দুনিয়ায় আগমন করা ব্যতীত কেউ জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে যেতে পারবে না। জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে যাইতে হলে এই দুনিয়ায় আসা লাগবে। দুনিয়াতে যদি কেউ এসে মাত্র একবার শ্বাস গ্রহণ করে অথবা 100 বছর বা তার চেয়ে অধিক সময় দুনিয়াতে জীবন যাপন করে, তো তারপরেই তার জান্নাত কিংবা জাহান্নামের ফয়সালা হবে। জান্নাত কিংবা জাহান্নামের ফয়সালা হওয়ার জন্য এই জমিনে আসা জরুরি। এই জমিনে আসা ব্যতীত কেউই জান্নাত কিংবা জাহান্নামে যেতে পারবে না। बांग्लादेश की गयूर अवाम ये दूसरा बड़ा इज्तिमा आलम अरवा में, वो अल्लाह ताला ने जब उस इज्तिमा को वहां मुरतब किया, उस वक्त कोई चीज भी वजूदी शक्ल में नहीं थी। उसमें अंबियाए कराम की अरवा को रब ने इकट्ठा फरमाया और फिर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि दुनिया में क़यामत तक सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंसें होती रहेगी, मगर सबसे पहली कॉन्फ्रेंस जो मुनक्किद हुई वो आलम अरवा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में रूह मोहम्मद की तारीफ और तारफ के साथ अल्लाह खुद खतीब बने। সুবহান আল্লাহ। মেহমান বলেন যে ভাই, একটা কথা তো আমরা সবাই জানি, রূহ জগতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকল মানুষ আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে সমস্ত মানুষের রূহগুলোকে একত্রিত করে আল্লাহ পাক একটি প্রতিশ্রুতি আমাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আলাস্তু বিরাব্বিকুম, আমি কি তোমাদের রব নই? আমরা সকলেই জবাব দিয়েছিলাম যে হ্যাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের রব। এই প্রতিশ্রুতি যেটা সংগঠিত হয়েছিল, অনুষ্ঠিত হয়েছিল রূহ জগতে, এটা তো কম বেশি আমরা আলোচনায় শুনি। কিন্তু বলেন যে এছাড়াও রূহ জগতে আরো একটি কনফারেন্স, আরো একটি ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই ইজতেমাটা হলো সমস্ত নবীদেরকে একত্রিত করে, যত নবী আল্লাহ পাক পাঠাবেন